इस स्केयर के सेंटर पे उन्हें तुहानू क्या जी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो ते जदों सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना गिवन ही हैगा गिवन अपने को ये है कि ये हर आर्म चो जो करंट पास हो रहा वो 10 एम्पीयर आ ठीक है हर आर्म चो करंट सेम पास होंदा पिया ते इहदे सेंटर दे उत्ते उन्हें क्या जी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो तो पता जो सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड कढना इहदी डायरेक्शन दे रूल डायरेक्शन वास्ते रूल अगे भी दस्सिया सी राइट हैंड थंब रूल लगा के तुसी सब तो पहले ये देखोगे कि भी मैग्नेटिक फील्ड मेरे को जेडे बनने आ चारा आर्म्स का जिन्ना जिन्ना मैग्नेटिक फील्ड आना क्या वो ऐड होने कि सबट्रैक्ट होने पहली ये चीज दूजा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला केड़ा ते जे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना ते स्ट्रेट कंडक्टर दा फाइनाइट लेंथ वाला ठीक है 10 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है ते आपां जेडे स्ट्रेट कंडक्टर दे तीन सब केस कीते से तो थर्ड केस ये सीगा if conductor is of finite length and point P lies on the perpendicular bisector of the conductor मतलब जेडे पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड कढना ए कंडक्टर तो ऐसे च कितने आ डिस्टेंस ते आ कंडक्टर तो कितने ते इस कंडक्टर तो कितने डिस्टेंस ते इस कंडक्टर तो ते इस कंडक्टर तो कितने डिस्टेंस ते है ना ते सारे पासेओ ए पॉइंट जेड़ा होएगा ए ऐसे च मिडवे आ जाना ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी आ 10 सेंटीमीटर लेंथ आ ਉਹਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 सेंटीमीटर आ जाएगा ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ we know that D equal to mu naught by 4 pi I by a into sin phi 1 plus sin phi 2 sin phi 1 plus sin phi 2 ठीक है क्या इना क्लियर है जी पहले फार्मूला फार्मूला क्लियर है सारे नु कौन आने हो यस सर Yes, Yes, sir. यस सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ phi 1 phi 2 ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 90 ਨਾਲ ਬਾਈਸੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਚ ਐਂਗਲ 45 डिग्री आ जाएगा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਆ ਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜੇ BAB ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ mu naught by 4 pi ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 raised to power -7 करंट मेरा 10 एम्पीयर पे A मेरा 5 सेंटीमीटर इनटू phi 1 phi 2 दोनों 45 ईच आते 2 टाइम ऑफ sin 45 आजू ठीक है 2 टाइम ऑफ sin 45 तो sin 45 दी वैल्यू पुट अप कर दो वो अपने को 1/√2 आ जानी है ठीक है यानी आ थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर दा आया और चारे कंडक्टर मेरे को सेम लेंथ दे सेम होना च करंट इसलिए एक गल ते सारे दी होएगी कि चारे दे चारे कंडक्टर दा मैग्नेटिक फील्ड सेम स्ट्रेंथ दा हुन जेड़ा सेम आ क्या ये आपस च कैंसल होए आ आपस च कैंसल होए कि ऐड होए ओदे लई मैं तुहानू रूल दस्सिया सीगा कि दी रूल दे अकॉर्डिंगली जे आपां आ कह के चलिए कि आ कंडक्टर आ आइडियल वाला ते पॉइंट ते इस साइड दे उत्ते आंदा पिया ते जदों मैं इस मूवमेंट ते इस आइडियल तो आर वाल जा रहा ते आ मेरा थंब इस पॉइंट पे इनवर्ड आया ते जदों मैं आ कंडक्टर लवांगा जदों आ कंडक्टर नु लवांगा ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜਿੱਤੇ ਇੱਥੇ मूव ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਥੰਬ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਨਵਰਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੇ मैं ऊपर वाले पासे च चला पॉइंट ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ ਥੰਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਡ ਹੀ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਨਵਰਡ ਆ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਨਵਰਡ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਥੰਬ ਆਪਣਾ ਇਨਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ that should lie in the same direction ਤੇ ਜੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਆ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਇਆ
पहली गल सारिਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ही आएगा, दूजी गल सारिਆਂ ਦੇ सेम डायरेक्शन च आ, इसलिए ਜਿਹੜਾ टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ਤੇ आएगा है ना, वो मेरे को BAB प्लस BBC प्लस BCD प्लस BDA, ये चारों का ऐड करके आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कंडक्टर। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, √2/5 * 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਤੇ 4 -4 ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ 4 ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੋ, देयरफॉर ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ 4√2/5 * 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -4 टेस्ला। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਣਾ। क्या ਆ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? यस सर। sir, क्लियर है सारे ਨੂੰ? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, इस तो बाद अगला न्यूमेरिकल जेड़ा नेक्स्ट अपने को गिवन है टू सेमी इनफाइनाइट। एक बार मैं ओदी फिगर बना रहा, तुसी स्टेटमेंट जरूर पढ़ लो बेटा, फिर आप ओनू शुरू कर दें। हाँ जी, करिए शुरू। यस सर। क्वेश्चन है गिवन है अपने को, ठीक है। इस न्यूमेरिकल जो ने कहा कि दो सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब की होएगा, मान लो मैं सामने दीवार पे एक रस्सी बनी होवे, ठीक है, और ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਆ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੌਂਗ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਇਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸ ਐਂਡ ਆ। ਕਿਆ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? यस सर। ਜਨਰਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Yes, sir. ਵਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਡ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਈ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ P ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਚ ਆ। ਉਹਦਾ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ A ਮੀਟਰ ਆ, ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ B ਮੀਟਰ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ एक्स एक्सिस वाले एक्सिस तो, ठीक है, ਇਹਦੇ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ θ1 ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ y ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਤੋਂ ਐਂਗਲ θ2। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? yes sir, ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਡਕਟਰ ਐਸ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਐਂਡ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਆ ਐਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੇਬਲ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਇਨ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਐਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ φ1 φ2 ਦੋਨੋਂ 90 ਈਚ ਸੀਗੇ, पर जे कंडक्टर मेरा ऐसा ज सेमी ये कंडक्टर मेरा इनफाइनाइट ही होवे पर पॉइंट नियर वन एंड आंदा होवे ते ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਧਰੋਂ ਐਂਗਲ 0 ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਧਰੋਂ ਐਂਗਲ 90। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਥੱਲੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਂਗਲ 90 ਹੋਏਗਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ 0 ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ θ1 ਐਂਗਲ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ θ1 ਐਂਗਲ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. ਐਂਗਲ ਮੇਰਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 90 ਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਮੇਰਾ 90 ਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਉਧਰੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਤੇ ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ θ1 ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਐਂਡ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਸਐਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਬਣਾਊਗਾ ਪਰ ਆ ਨੀਅਰ ਵਾਲੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ θ2 ਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ Yes, sir. Yes. Yes. ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੰਡਕਟਰ x ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ P ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਥੰਬ ਮੇਰਾ ਇਨਵਰਡ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. ਲਵਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਨੇ ਆ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ Bx By ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. ਤੇ By ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਇਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਲੀਅਰ Bx ਜੇ ਮੈਂ Bx ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ μ0/4 pi I/a ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋੜਾਂਗਾ ਸਿੰਬਲ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਪੈਣਾ ਹਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ a ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜੇ ਆ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ b ਆਣਾ ਵਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ a ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ b ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਐਂਗਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਐਂਗਲ 90 ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ θ1 ਗਿਵਨ ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ bx ਇਦਾਂ ਹੀ by ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ μ0/4 pi ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ bx ਆ ਗਿਆ μ0/4 pi I/b sin 91 ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ sin θ1 ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ sin θ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਿਮਿਲਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ sin θ1 sin θ1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਈਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਗਈ ਆ ਮੇਰਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੈਨਾ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਗਿਵਨ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ b ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ √a² + b² ਆ ਜਾ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sin θ1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ ਤੇ sin θ1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕੀ ਬਣੀ I/b 1 ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੇਰਾ a ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਮੇਰਾ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਓਵਰ √a² + b² ਯਾਨੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂ ਇਨਵਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਇਨਵਰਡ ਕਹਿ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਦੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ
सिमिलरली जे हुण सैकेंड कंडक्टर बी बाई लिखना होवे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय जिथे बी सीगा हुण इस कंडक्टर के हिसाब नाल ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए डिस्टेंस ते है यानी आई बाय ए इनटू sin 90 एक पास इनफाइनाइट वाला केस आ इनफिनिटी वालों आ पॉइंट का एंगल 90 ट्रीट हो जाएगा और इस साइड तो इसका एंगल थीटा 2 यानी प्लस sin थीटा 2 ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ b by a equal to mu naught by 4 pi I by a into 1 plus sin theta to इधरों फिगर चो ले लो perpendicular over hypotenuse ठीक है perpendicular अपना b के पैरेलल आ यानी फिर आ जाएगा b over root of a square plus b square ये मेरे को by आ गया ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ both lies in inward direction ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਨਵਰਡ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢ ਦਿਓ therefore bp ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਧਰੋਂ bx ਤੇ ਇਧਰੋਂ by ਆ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ mu naught by 4 pi i ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ ਇਧਰੋਂ 1 over b ਆ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ plus a over b into root ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਜੂ यानी जे मैं सिंपलीफाई करके लिखा था आगे वैल्यू 1 by b प्लस a by b ठीक है नाल में को आ गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और h भी म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाहर ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ और ਇਹਦੇ 1 by a अंदर ले जाओ प्लस आ जाएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 by a प्लस b over a into root of a square plus b square यानी आ मेरे को रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन गया जिन्हों फर्दर सिंपलीफाई कर लांगे हुण सिंपलीफिकेशन दे अंदर चलिए ते अपने को bp दी वैल्यू mu naught by 4 pi i एक ब्रैकेट अपनी इना बना लेने एक टर्म अपनी बन गई 1 by a plus 1 by b आ टर्म बन जाएगी और प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 by root a square plus b square दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਣੀ a by b plus ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਬਣੀ b by a ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਗਾ क्या इतनी गल समझ आई Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना सारे नु Yes, sir. चल मेरी फोटो क्लिक करना फिर आगे कंटिन्यू कर दे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लो हाँ जी नेक्स्ट पढ़ ले बच्चे कोई नेक्स्ट पढ़ लिया सारे ने Yes, sir. चल नेक्स्ट दी स्टेटमेंट अपने को ये हैगी आ सेम करंट I is flowing in 3 infinitely long wire एक वायर x एक्सिस दे लॉन्ग एक y एक z ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਤਿੰਨੇ ਤਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਵਾਇਰ ਚ ਸੇਮ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵੇ ਇੱਕ x ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ y ਦੇ ਇੱਕ z ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਕਵਰਡ ਖਿੱਚਾਂ ਤੇ ਆਲ ਦੇ ਮੀਟ ਐਟ ਦਾ origin Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ फिगर बनाइए तो अपने को आ चीज आ गई कि आ तीन वायर्स ने तिन्ने वायर में कुल जड़ियां एस एच इनफाइनाइट वायर्स ने यानी आ ओरिजिन आ गया x एक्सिस y एक्सिस ते थर्ड मेरा z एक्सिस आ गया उन्हें क्या कि भी जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ और ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਇਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਇਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ
ठीक है, ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਿੰਨ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0, y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਤੇ z ਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ z ਐਕਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਐਕਸਿਸ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ z ਐਕਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਆ ਮੇਰਾ y ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲੈਨੇ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਉਹ 0 0 ਤੇ -a ਆ। ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, Yes, sir. sir. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਵਾਇਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ x ਵਾਇਰ ਦਾ, ਇੱਕ y ਦਾ, ਇੱਕ z ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ x ਵਾਇਰ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ -z ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ -z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੇਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? x z। ਪਲੇਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? x z ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, x z ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਆ, ਆ x ਐਕਸਿਸ ਆ, ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਲੱਸ z ਐਕਸਿਸ ਆ, ਤੇ ਆ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਨਸ z ਆ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ x z ਪਲੇਨ ਚ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਜਦੋਂ x ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਂ -z ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟ ਕਰੰਟ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਰੰਟ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ -z ਤੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ yz ਪਲੇਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ yz ਪਲੇਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ x ਤੇ ਨਿਕਲੂ। Yes, sir. ਜੇ xz ਪਲੇਨ ਦਾ, ਜੇ xz ਪਲੇਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ xz ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਤੇ xz ਪਲੇਨ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ yz ਪਲੇਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ yz ਪਲੇਨ ਆ, ਅਮਨ ਵੇਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਵਾਰ। ਜੇ ਮੇਰਾ yz ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ y z ਪਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ x ਤੇ ਨਿਕਲੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. Yes, sir. z ਪਲੇਨ ਆ, ਤੇ z ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ z ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ z ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਵਾਲਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ μ0/4 ਪਾਈ I/a sin φ1 plus sin φ2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਆ ਕੰਡਕਟਰ x ਆ ਮੇਰਾ z ਐਕਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸ ਸੱਚ ਕਰੰਟ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਪਲੱਸ z ਵੱਲ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ φ1 ਬਣਨਾ ਵਾ, ਆ ਥਾਂ ਤੇ φ1 ਬਣਨਾ ਵਾ, ਹੈਨਾ। ਔਰ φ1 ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ, ਆ z ਐਕਸਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਐਂਗਲ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ x ਤੇ ਇੱਕ z। ਪਰ ਜੇ ਐਂਗਲ z ਤੇ -z ਚ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਗਲ ਮੇਰਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਜੂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. ਜੇ Yes, sir. z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ -z ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ z ਤੇ -z ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 0 ਜਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਸਾਈਨ 180 ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ 0 ਵੀ ਤੇ ਸਾਈਨ 180 ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਮੈਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਆਊਗੀ,
और एक मैग्नेटिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन Z को आएगी ਤੇ ਜਿਹੜਾ BZ ਹੋਏਗਾ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੇਰਾ 0 ਹੋ ਜਾਓ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਆਗੇ ਇਹ ਸੈਮੀ दो. ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ y ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਤੇ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਮੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ μ0/4 ਪਾਈ I by perpendicular distance A given a minus सिर्फ डायरेक्शन दस दी कि इनवर्ड डिस्टेंस A है I by A into sin phi 1 plus sin phi 2 ठीक है जी ਤੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 90 ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਅਰ ਦਾ 1 ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ bx ਤੇ by ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੋਚਣੀ ਆ ਕਿ x z ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹ y ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਆ ਪਲੱਸ y ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ y ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ yz ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ x ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਉਹ ਪਲੱਸ x ਐਕਸਿਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਨਸ x ਐਕਸਿਸ ਆ मतलब ਉਹਨਾਂ ਪਲੱਸ i ਕੈਪ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ i ਕੈਪ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੋਚ ਕੇ फिर तुसी इधर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कढोगे इन्नी गल समझ लगी कोई गल समझ आई यस सर दो मैग्नेटिक फील्ड आने हैं मैं लास्ट टाइम कंक्लूड कर रहा दो मैग्नेटिक फील्ड आने हैं एक x के लॉन्ग निकलना एक x कंडक्टर करके आना एक y कंडक्टर करके x कंडक्टर दा मैग्नेटिक फील्ड जेड़ा वा वो xz प्लेन दे परपेंडिकुलर आ ਹੁਣ xz ਪਲੇਨ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਲੱਸ y ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਾਈਨਸ y ਵੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਤੋਂ ਮੈਂ r ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੁਮਾਇਆ ਥੰਬ ਇਨਵਰਡ ਆ ਕਿ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਲੱਸ j ਕੈਪ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ j ਕੈਪ ਬਣਿਆ ਏਡੀ ਜਦੋਂ yz ਪਲੇਨ ਬਣਿਆ ਤੇ yz ਪਲੇਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਲੱਸ i ਕੈਪ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ i ਕੈਪ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖਣਾ ਵਾ इन्नी गल समझ लगी Yes, sir. यस सर Yes, sir. आ चीज तुसी खुद कंप्लीट करोगे ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ Sir, मेरी सीखी. ओके सीरियल ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਨਾ Okay, ਬੈਂਕ sir. ਵਿੱਚ ਸੀ हाँ बच्चे सीरत कुछ किया बेटा ओके चल 6th numerical a straight wire carrying current of 12 ampere is bent into a semicircular arc r नहीं हैगा arc आ ठीक है एक अपने को वायर गिवन है स्ट्रेट वायर उन्होंने सेमी सर्कल च बेंड कर लिया ये मतलब मेरी जेडी वायर होएगी ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਗਿਵਨ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਚ ਬੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 12 ਐਂਪੀਅਰ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਆਰਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कढो ते आ रेडियस ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 सेंटीमीटर गिवन है क्या फिगर क्लियर हुई Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰਕ ਆ ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਇਲ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ V = μ0/4 pi I by R into angle subtended at the center ਤੇ ਜੇ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਆ ਤੇ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਂਗਲ ਸਬਟੈਂਡਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਆ ਜੂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ
पाई यानी 180 डिग्री गिवन है, इथे पुट अप कर लो ते मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इनटू पाई। क्लास अपनी किसी भी 2 मिनट के बाद खत्म हो जानी है, ठीक है। ते जेड़ा न्यूमेरिकल चलदा है उदों अगे कंटिन्यू करन करांगे। आ मैग्नेटिक फील्ड दा फार्मूला, जे वायर च करंट क्लॉकवाइज घूम रहा, ठीक है, ते जदों राइट हैंड थंब रूल लाओगे ते क्लॉकवाइज दे अकॉर्डिंगली थंब इनवर्ड आ जाएगा। जे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कहना मेरे को आउटवर्ड आ जाए। क्लियर है क्या? फर्स्ट यस सर। हमें लगी पहले Yes, sir. ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਇਰ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਹੋਗੀ, ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੈਗਮੈਂਟ AB ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੈਗਮੈਂਟ CD ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ AB ਤੇ CD ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਆ AB ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰੰਟ ਪਲੱਸ Z ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ Z ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ 180 ਜਾਂ 0 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ AB ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ O ਤੇ ਜਾਂ CD ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ O ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਿਰਫ ਆ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। सैमी सर्कल दा जे करंट मेरे को क्लॉकवाइज घूमदा पिया ते इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ, ते जे करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगा। हुणे आही दोने चीजां तोड़े इना दो अगले पार्ट च पूछियां वा कि भी जे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप दा आ गया, एक उन्हें होर पार्ट ऐड कीता सेकंड बी पार्ट दे अंदर कि जे सैमी सर्कल दी थां ते सर्कल आ गया ते इथे 2 पाई आ जाना। 2 पाई दा मतलब जिन्ना आ मैग्नेटिक फील्ड इसको डबल मैग्नेटिक फील्ड कहंदा जी सर्कुलर लूप दा आ जाऊ। इन्नी गल समझ लगी? सर Yes, sir. सर सर वो AB और CD पे 0 कैसे, वो वाला नहीं समझ आया। AB सेगमेंट जेड़ा वा ते वो पॉइंट ऑफ